नमस्कार दोस्तों, हूँ जगदीश पटेल। मारी यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 11 भूगोल में पाठ 6 खडको खनिजो अने जमीन भाग 5 અને એની અંદર આજના વિડીયોમાં આપણે જમીન અને તેના લક્ષણો વિશે અભ્યાસ કરીશું। દોસ્તો, આગળના વિડીયોની અંદર આપણે ખનિજો વિશે અને ખડકો વિશે ભણી ગયા છીએ। હવે આ ભાગની અંદર આપણે જમીન કોને કહેવાય અને જમીન એ કેવી રીતે બને છે એના વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે। શરૂઆત કરીએ આપણે જમીનથી જ મિત્રો। ખડકોની ખુલ્લી સપાટી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ, તાપમાન, હિમ, વરસાદ आ 4 प्रकारना बळोना कारणे खवाण थता खडकोनो भूको बने छे। दोस्तों, जमीन केवी रीते बने छे ए वस्तु अहींया आपणे समजावेली छे। आपणे अगाऊ जे खडको विषे भणी गया, ए जे खडको छे ए खडको आपणे जोया के बहु मोटा होय। जमीननी अंदरथी घणी वखते कोई भूकंप थाय, ज्वालामुखी थाय, ए वखते बहार आवे, बीजी कोई पण कारणथी तूटे, अलग अलग प्रकारना बळोना कारणे, सूर्यप्रकाशना कारणे, एनी गरमीथी, तापमानना कारणे, हिम पड़े, वरसाद थाय एटले पलळे, एटले एमां संकोचन अने प्रसरण आ बंने प्रकारनी प्रक्रिया थाय अने एना कारणे एक खडको तूटे छे, एमां खवाण थाय छे, एटले घणी धीमे 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 घसारो थता एमां भूको बने छे। आना जे भूकाना जे नाना नाना जे कणो बन्या ए खडक कणोनी अंदर जैविक द्रव्यो भळे, हवा भळे अने पाणी भळे। आ 3 वस्तु ज्यारे भळे त्यारे ए जमीन बने छे। आ 3 वस्तु क्यारे केवी रीते भळे तो जुओ, ए खडकोनो भूको थयो अने ए जमीन पर पड्यो, एना पछी एनी अंदर जैविक द्रव्यो भळ्या। जैविक द्रव्यो केवी रीते भळे तो जैविक द्रव्यो एटले शुं तो अलग अलग प्रकारना सजीवोना मृतदेहो, जेम के वनस्पति छे तो एना પાંદડા, ઝાડના ડાળા ए बधुं जे छे ए जमीन पर पड़े, कोवाय अने कोवाईने एना टुकड़ा थाय एकदम नाना, एटले भूको थई जाय। बराबर। पछी कोई बीजा सजीवो बधा मृत्यु पामे छे, ए बधा सजीवोना मृतदेहो सड़ी जाय अने सड़ी जाय पछी एमनो भूको थाय। आ बधी जे वस्तु छे ने ए बधुं जैविक द्रव्यो कहेवाय। ए फळद्रुप होय अने ए जैविक द्रव्यो आ खडक कणोनी अंदर भळे। पछी ए छिद्राळु होय एटले एनी अंदर वरसाद पड़े एटले अंदर पाणी भराय, एमां हवा भराय, एटले ए जे कणो छे ने ए फळद्रुप बन्या, कारण के एमां जैविक द्रव्यो एटले अलग अलग प्रकारना खनिजो होय। खडकोनी अंदर तो खनिजो होवाना ज, एटले ए बधुं भेगुं थईने जे भूको बन्यो, जे आ भूमिना उपर एक प्रकारनुं पड बने छे, पथराय छे, કે જેને આપણે ખોદીએ એટલે માટી સ્વરૂપે બહાર આવે છે, એ બધો જે ભાગ છે ને એને આપણે જમીન કહીએ છીએ। અહીંયા આપણને આકૃતિ આપી છે કે જમીન નિર્માણ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે। તો જુઓ દોસ્તો, જમીન જે છે ને એ કેવી રીતે બને તો સૌથી પહેલાં આપણે જોયું કે આ આબોહવા છે, બરાબર। એ આબોહવાની અસરના પરિણામે જે અહીંયા ખડકો છે ને એ ખડકોનું ખવાણ થાય, બરાબર। અને એ ખડકોનું ખવાણ થઈ અને આમ કરીને આમ એ ખડકોનું ખવાણ થયું। એ ખડકો એટલે એક પ્રકારના ખનિજ દ્રવ્યો છે, બરાબર। બીજી બાજુ આબોહવા, ગરમી અને એના અસરના કારણે વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ દ્રવ્યો જે છે એ અવશેષો એના સડી જાય, એટલે એના સડવાની પ્રક્રિયા બને અને એના કારણે જૈવિક દ્રવ્યો તૈયાર થાય। आ जैविक द्रव्यो छे ए जैविक द्रव्यो तैयार थया, एटले आपणे जोयुं के खडकोमांथी खनिज द्रव्यो पैदा थया अने जे सजीवो मृत्यु पाम्या एमांथी जैविक द्रव्यो पैदा थया। आ खनिज द्रव्यो अने अहींया जैविक द्रव्यो ए बंने मिक्स थया आपणी आ पृथ्वी उपर, बराबर, सपाटी उपर। तो ए बंनेनुं मिक्स थया एटले एमनुं संयोजन थतो अने एमां हवा अने पाणी भळ्युं एटले ए जमीन बनी। आ जमीन नी निर्माण प्रक्रिया कहेवाय। अने आ जमीन जे छे ए फळद्रुप होय, जेनी उपर आपणे खेती करीए छीए, वृक्षो उगे छे, वनस्पति उगे छे, आपणे आपणो पोतानो घर ने वगैरे बनावीए छीए। आ बधुं आपणे आ जमीन उपर ज करता होईए छीए, एटले जमीन ए मनुष्य माटे खूब उपयोगी छे एम कही शकाय। हवे जमीननी व्याख्याने समजीए। आबोहवानी असरना परिणामे तळ खडकोना खवाणथी, जो मित्रों आबोहवानी असर थाय, आपणे आगळ ज जोयुं, जे आकृति जोईने एना आधारे ज अहींया व्याख्या छे। एना कारणे आ तळ खडको जे होय जमीननी अंदरथी निकळेला ए खडकोनुं खवाण थाय अने एनाथी बनता जे खनिज द्रव्यो अने वनस्पति प्राणीज अवशेषो सडवाथी बनता जैविक द्रव्यो, आ खनिज द्रव्यो अने आ जैविक द्रव्यो एनाथी तैयार थयेला असंगठित पदार्थना पातळा स्तरने जमीन कहे छे।
એટલે કે આ પૃથ્વી સપાટી ઉપર એક આવા બધા દ્રવ્યોના કણોનું એક પાતળું સ્તર બન્યું અને એ સ્તર જે છે ને એને જમીન કહેવાય. એટલે ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, ભૂમિ અને જમીન આ બે શબ્દોમાં ફરક છે. ભૂમિ કોને કહેવાય? તો એ બધું જ આ જે પૃથ્વી સપાટી જે છે ને એ ગમે એટલા ઊંડે સુધી જઈએ તો એને ભૂમિ જ કહેવાય, બરાબર. પણ જમીન કોને કહેવાય? તો ભૂમિની ઉપર થોડુંક પાતળું પડ કે જેની ઉપર વૃક્ષો ઉગે છે, વૃક્ષોના મૂળ અંદર જાય છે, વૃક્ષો એમાંથી પોતાનો ખોરાક મેળવે છે, બરાબર. આપણે વનસ્પતિ વાવીએ છીએ, ખેતી કરીએ છીએ, એ જે ભૂમિના ઉપરના ભાગમાં આ બધું થાય એ ઉપરના ભાગને જમીન કહેવાય, બરાબર. અને ઊંડાણવાળો ભાગ હોય કે જે બિલકુલ ફળદ્રુપ હોતો નથી તો એ ભૂમિ છે, એ જમીન નથી. એટલે આ વસ્તુ તમારે ખાસ સમજવા જેવું છે કે જમીન એ ખેતી માટે અને ફળદ્રુપતા માટે ઉપયોગી છે. હવે જમીનના મુખ્ય 4 પ્રકારના ભૌતિક લક્ષણો હોય. કયા 4 ભૌતિક લક્ષણો? તો એક છે રંગ, બીજું છે કણ રચના, ત્રીજું છે કણોની ગોઠવણી અને ચોથું છે સ્તર રચના. હવે આ ચારે જે લક્ષણો છે એ લક્ષણોને આપણે અહીંયા જોઈએ આગળ. હવે તમે જુઓ દોસ્તો, અહીંયા આકૃતિ તમને આપેલી છે, એમાં માટી મતલબ કે આ જમીન હાથની અંદર બતાવેલી છે. તો આ જમીન એક પ્રકારની કે જે જમીનની ઉપરના જે કણો હોય એ કણો હાથમાં લઈને અહીંયા આકૃતિમાં બતાવેલા છે. એમાં દરેક જે આપણે જોયા 4 પ્રકારના ભૌતિક લક્ષણો, એ દરેક ભૌતિક લક્ષણોને આપણે ક્રમશઃ સમજવા માટે પહેલા લક્ષણને જોઈએ રંગ. તો જુઓ દોસ્તો, રંગ જે છે ને એ દરેક જમીનનું એક ખૂબ મહત્વનું લક્ષણ છે. અને રંગ કેવી રીતે બદલાય? તો જે એની અંદર ખનિજ તત્વો હોય. આપણે જોયું ને કે જમીનની અંદર ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યો, પાણી અને હવા, આ 4 વસ્તુ ખાસ મેક્સિમમ હોય. હવે એમાં ખનિજ તત્વોનું પ્રમાણ જે છે કેવા પ્રકારનું છે, અથવા તો જમીનની અંદર કયા પ્રકારના ખનિજ તત્વો ભરેલા છે, અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કયા પ્રકારના ખડકો તૂટી અને એ ખનિજ તત્વોમાંથી જમીન બની છે, એની ઉત્પત્તિના પ્રક્રિયાના પરિણામે રંગ પણ અલગ અલગ હોય. એટલે રંગ બદલાતો રહે. એટલે કે જે જમીન હોય એમાં જે પ્રકારના ખનિજો અંદર ભરેલા હોય એવા પ્રકારનો એનો રંગ હોય. કારણ કે આપણને ખબર છે, આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે ખનિજ જે છે ને એને રંગ હોય છે. દરેક પ્રકારના ખનિજો અલગ અલગ રંગના હોય છે. એટલે એના આધારે જમીનનો રંગ પણ બદલાતો હોય છે. ઘેરા રંગની જમીન હોય, મતલબ કે ઘેરા રંગની માટી હોય, ઘેરો રંગ એટલે એકદમ ઘાટા રંગની માટી હોય ને, તો એમાં જૈવિક દ્રવ્યો વધારે હોય છે. જૈવિક દ્રવ્યો એટલે જે બધા મૃતદેહો, બરાબર, જે સડીને બનેલા હોય તે, એ જૈવિક દ્રવ્યો વધારે હોય. શેમાં? તો જે જમીન અથવા જે માટી એકદમ ઘાટા રંગની હોય. પછી આગળ જોઈએ તો રાતો રંગ હોય, પછી પીળો રંગ હોય, બદામી રંગ હોય. તો જુઓ, રાતો, પીળો કે બદામી રંગની જમીન હોય તો એમાં લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોય. લોહ તત્વ એ શું છે? એક પ્રકારનું ખનિજ તત્વ કહેવાય, બરાબર. એટલે આપણે જોયું ને કે જુઓ, જૈવિક દ્રવ્યો વધારે હોય તો એ જમીન કેવી હોય? એકદમ ઘાટા રંગની હોય. પણ એની સાથે સાથે રાતા, પીળા કે બદામી રંગની જમીન હોય તો એમાં લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોય. જે જમીન આછા રંગની હોય એમાં આ ખનિજ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ અને જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ ઓછું હોય. એ ફક્ત એમનેમ જે ખડકો હોય રેતી જેવા, એ ખડકો તૂટી અને એમાંથી બનેલું હોય. હવે જમીનના રંગો જે છે અલગ અલગ મેં તમને અહીંયા આકૃતિમાં બતાવેલા છે કે આટલા ઘણા બધા પ્રકારની જમીન હોય. તમે ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રહેતા હશો તો તમે આમાંથી કોઈકને કોઈક જમીન તમારા ખેતરમાં હશે. તમે ગમે ત્યાં કોઈ ખેતર જોવા માટે ગયા હશો, જો પોતાનું ખેતર ન હોય તો પણ એ તમે જોઈ શકો છો કે આવા અલગ અલગ પ્રકારના રંગોવાળી જમીન અથવા તો ખેતરોની માટી જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. બીજી જે આપણે ભૌતિક લક્ષણ આપણે અથવા તો એની સિસ્ટમ જોઈએ તો એ છે કણ રચના, કણોની ગોઠવણી. આ કણ રચના જે છે ને એના પછી આપણો મુદ્દો છે કણોની ગોઠવણી, બરાબર. એટલે અહીંયા કણ કેવડા છે, નાના મોટા, એ વિશે ભણવાનું. અને પેલામાં કણોની ગોઠવણી એટલે આપણે કણો કેવી રીતે ગોઠવાયા એના વિશે ભણવાનું છે. બંને પોઈન્ટ અલગ અલગ છે. અહીંયા આપણે કણ રચના વિશે જોઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારની જે જમીન હોય એ જમીનના બંધારણની અંદર રેતી, માટી, એનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોય. હવે દોસ્તો જુઓ કે રેતી અને માટી બંને વસ્તુ અલગ છે. રેતી એટલે જેમાં કણો છૂટા પડેલા હોય, આપણે ઘરના બાંધકામની અંદર વાપરતા હોઈએ છીએ ને, એ રેતી હોય છે,
કે જેમાં ફક્ત ખડકો તૂટી અને એ ખડકોના નાના નાના કણો બન્યા હોય, એ ફક્ત એ ખડકોના કણો જ હોય. એમાં જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ રેતીમાં બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય. જ્યારે માટી જે છે ને, એ માટીની અંદર જૈવિક દ્રવ્યો પણ વધારે પ્રમાણમાં ભળેલા હોય. એમાં રેતીનું પ્રમાણ ઓછું હોય, મધ્યમ હોય, પણ સાથે સાથે જે જૈવિક દ્રવ્યો હોય એનું પ્રમાણ વધારે હોય. એટલે માટીયાળ જમીન હોય ને તો એ જમીન વધારે ફળદ્રુપ હોય, જ્યારે આ રેતીવાળી જમીન હોય તો એ ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. કારણ કે એમાં ફક્ત ખનિજ દ્રવ્યો હોઈ શકે પણ જૈવિક દ્રવ્યો હોતા નથી. બીજું કે રેતીવાળી જમીન હોય તો એમાં કદ જે છે ને એ કણ મોટું હોય. અહીંયા તમે જુઓ કે રેતી કણોનું કદ મોટું હોય અને માટી કણોનું કદ નાનું હોય. હવે રેતી કણોનું જે કદ છે એ કદ મોટું હોય એટલે એમાં પાણી ચૂસી ના શકે, એટલે પાણીનો સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા જે છે એ એમાં બિલકુલ ઓછી હોય છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ કે કણોનું કદ, માટી કણોનું જે કદ છે એ નાનું હોય છે અને એના કારણે એ માટીવાળી જે જમીન હોય ને એમાં ભેજનો સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા વધારે રહેલી છે. માટી કણોની અંદર ધ્યાન રાખજો, રેતીમાં નહીં. અને તેથી એમાં ફળદ્રુપતા પણ વધારે હોય છે. એટલે માટી કણો વધારે ફળદ્રુપ હોય છે. અહીંયા મેં તમને બે પ્રકારની આકૃતિઓ બતાવી છે. એક આ સિલ્ટ લોમ અને એક છે આ સેન્ડી લોમ. હવે સેન્ડી લોમ કોને કહેવાય તો જુઓ દોસ્તો, આ સેન્ડી લોમ એટલે એક પ્રકારની રેતાળ માટી, રેતાળ જમીન જેને કહીએ આપણે, બરાબર. અને આ સિલ્ટ લોમ એટલે એક પ્રકારની ચીકણી માટી, ચીકણી જમીન. લોમ એટલે આમ તો એક પ્રકારની ફળદ્રુપ જમીન થાય, પણ સિલ્ટ અને સેન્ડી એ બે શબ્દો અલગ અલગ છે. સેન્ડી એટલે એક પ્રકારની રેતી અને સિલ્ટ એટલે એક પ્રકારનો કાદવ અથવા ચીકાશવાળી જમીન, એને સિલ્ટ કહેવાય. તો અહીંયા તમે આ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ બે આકૃતિ છે, આમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ સેન્ડનું પ્રમાણ વધારે છે, બરાબર. અને આની અંદર આ કાળું જે ભાગ છે એ જે છે સિલ્ટનું પ્રમાણ વધારે છે, બરાબર. આ સિલ્ટ જે છે ને એ સિલ્ટ એટલે એક પ્રકારની ચીકાશવાળી માટી હોય કે જે ફળદ્રુપ હોય, બરાબર. અને આ જે છે ને આ રેતી, એ રેતીનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે આની અંદર ભેજ શોષણ કરવાની ક્ષમતા ઓછી હોય. સાથે સાથે બીજું અહીંયા આપ્યું છે કે આ જે એક પ્રકારની સિલ્ટવાળી જમીન હોય, આ ક્લે એટલે માટી તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો. તો અહીંયા માટીનું પ્રમાણ વધારે છે, બરાબર. અને આ લોમ, તો આ લોમની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એમાં બધા કણોનું પ્રમાણ વ્યવસ્થિત સરખું છે. તો આપણે આમ જોવા જઈએ તો આ માટીયાળ જમીન, આ જમીન જે છે એ, બરાબર, અને આ લોમવાળી જમીન જે છે તે, આ બંને વધારે ફળદ્રુપ હોય એવું આપણે કહી શકીએ. હવે આગળ જોઈએ ત્રીજું જે ભૌતિક લક્ષણ છે તે એ છે કણોની ગોઠવણી. આપણે આગળ જોયા કે કણોની રચના જે છે એ કેવી રીતે થાય છે, નાના મોટા કણો કેવી રીતે હોય છે, પણ આ બધા જે કણો છે એ બધા કણો પરસ્પર અલગ અલગ રીતે ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. દરેક પ્રકારની જમીનમાં બધે એક સરખા કણો ગોઠવાયેલા હોય નહીં. કોઈ જગ્યાએ કણો જે છે ને એ રંગ પ્રમાણે, એના પ્રકાર પ્રમાણે એમના સ્તર પણ જામેલા હોય છે. એટલે અલગ અલગ પ્રકારના જમીનના કણોની ગોઠવણી રચાય અને આ જમીનની ગોઠવણીથી જમીનની છિદ્રાળુતા નક્કી થાય છે. જમીનની છિદ્રાળુતા એટલે સમજો કે એમાં પાણી તમે રેડો છો તો પાણી એ માટી જે ઉપર હોય, જે આપણે જમીન કહીએ છીએ, એની આરપાર કેટલે સુધી નીકળી જાય, સાથે સાથે એ પાણીને કેટલો સુધી સંગ્રહ કરી શકે. તમને ખબર હશે કે રેતી હોય કે જે આપણે ઘર બાંધકામની અંદર વાપરતા હોઈએ છીએ, જેને વેકરો પણ આપણે શબ્દ તરીકે કહીએ છીએ, બરાબર. તો આ જે રેતી છે ને એ રેતીની અંદર તમે પાણી રેડો તો શું થાય, પાણી આર પાર નીચે નીકળી જાય. તમે ચાળણીની અંદર એ રેતી લો અને એમાં પછી ઉપર પાણી રેડો તો આર પાર થઈ અને પાણી નીચે નીકળી જાય. એની જગ્યાએ તમે માટી લો, ચીકણી જેવી હોય એવી માટી લો અને પછી ઉપર પાણી રેડો તો એ માટી ભીની થશે, એ માટી પાણીને ચૂસી જશે અને એ પાણીને નીચે જલ્દી આવવા દેશે નહીં. પછી બહુ જ પાણી રેડીએ તો પછી એ નીચે આવે. તો આ એની છિદ્રાળુતા કહેવાય કે કઈ જમીનની છિદ્રાળુતા વધારે છે, કઈ જમીનની છિદ્રાળુતા ઓછી છે. ઘણી જમીન એવી હોય કે અતિશય કઠણ હોય, અને અતિશય કઠણ હોય એટલે તમે ઘણી વખતે કેટલાક ખેતરોમાં તમે જોયું છે કે વરસાદનું પાણી ભરાય તો એ પાણી જમીનમાં ઉતરે જ નહીં, ઉપર જ ભરાઈ રહ્યું હોય. તો આ જમીનની છિદ્રાળુતા બહુ જ ઓછી છે એટલે એ જમીન પાણી પી શકતું નથી, એટલે એ પણ એક ખરાબ વસ્તુ કહેવાય.
અને પેલું જે રેતીમાં આરપાર નીકળી જાય ને એ પણ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય. પણ સારી વસ્તુ કઈ તો એક તો પાણી ચૂસે અને સાથે સાથે એ પોતાનાની અંદર પાણીનો ભેજ સંઘરી રાખે એવી જે માટી હોય ને અથવા એવી જે જમીન હોય ને એ જમીન વધારે ફળદ્રુપ કહી શકાય. આમ વિશિષ્ટ ગોઠવણી કે રચનાથી જમીનની અંદર હવા, પાણી અને વનસ્પતિના મૂળ જે છે એ સહેલાઈથી પ્રવેશ પામે છે. વનસ્પતિના મૂળ અંદર જાય, જમીન કેવી છિદ્રાળુ છે એના આધારે વનસ્પતિના મૂળ ઊંડે સુધી જતા હોય છે. પછી બીજું એ થાય કે જમીનની અંદર કેટલા પ્રકારમાં ભેજ સંઘરી રાખે છે એના આધારે જમીનના જે મૂળ ગયા એ મૂળની બાજુમાં જે તંતુ મૂળ હોય એ પાણી ચૂસે અથવા ભેજ શોષે. તો એ કેવી જમીનમાંથી ભેજ શોષે કે જ્યાં એ માટીમાં ભેજ હોય તો ને. એટલે જુઓ, અહીંયા મેં તમને 4 પ્રકારો માટીના બતાવ્યા છે જમીનના. તો ક્લે પ્રકારની, ક્લે એટલે માટી, બરાબર. પછી આ સિલ્ટ એટલે કાદવવાળી માટી કે જે ચીકણી અને નીચે ઉતરતી હોય ને પાણીમાં નીચે બેસે એ. પછી તમે જુઓ કે સેન્ડ પ્રકારની રેતી અને આ લોમ પ્રકારની એટલે ફળદ્રુપ જમીન. એટલે આ ચારે જે છે ને એમાં અહીંયા ક્લે પ્રકારની માટી અને આ લોમ પ્રકારની માટી આ બંને વધારે ફળદ્રુપ હોય. પછી આ સિલ્ટ પ્રકારની માટી ફળદ્રુપ હોય 3જા નંબરે. અને આ સેન્ડ પ્રકારની જે માટી છે ને એ બિલકુલ ફળદ્રુપ બહુ ઓછી હોય, કારણ કે આની છિદ્રાળુતા અતિશય વધારે હોય અને એમાં પાણી રેડીએ એટલે સીધું આરપાર નીચે નીકળી જાય ચાળણીના જેમ. એટલે આ સેન્ડ પ્રકારની જે જમીન છે ને એ જમીનની ફળદ્રુપતા બહુ જ ઓછી હોય છે, કારણ કે એમાં ખનિજ દ્રવ્યો પણ પછી નીચે ઉતરી જતા હોય છે. એટલે એની ફળદ્રુપતા બહુ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. હવે આગળ જોઈએ, ચોથો મુદ્દો છે સ્તર રચના. દોસ્તો, સ્તર રચના એટલે શું? તો આપણે જે જમીનના જે પ્રકારો જોયા અને એમાં આપણે જોયું કે જમીન હોય, બરાબર, એનાથી નીચે પછી આ રેતીવાળા, કોકરીવાળા હોય, મોટા કણો, નાના કણો, આવું બધું એક સ્ટેપ આવતું હોય છે. જે આપણે જમીનને કાપીએ ને તો ખબર પડે. હવે જમીનને કેવી રીતે કાપી શકાય તમે વિચાર કરો. તો તમે જ્યારે કોઈ કૂવો ખોદાતો હોય એ કૂવો તમે જોયો છે? એ કૂવો જઈને હવે નિરીક્ષણ કરજો. એ કૂવો તમે જઈને જોશો ત્યારે તમને અલગ અલગ પ્રકારના જમીનના પડ જોવા મળશે. અમુક 2-2 વેત, 3-3 વેત અથવા તો ફૂટ, 2 ફૂટ, 3-3 ફૂટે જમીનનું જે કલર છે એ બદલાતો રહેશે. સાથે સાથે એની મજબૂતાઈ, કઠણાઈ, અલગ અલગ પ્રકારની માટી અંદરથી મળી આવશે. તો એ જે છે ને એ એની સ્તર રચના કહેવાય. એ વર્ષોની પ્રક્રિયા પછી એ પ્રકારની જમીન બની અને એ એકબીજા ઉપર ગોઠવાતી ગઈ અને એ રીતે એના સ્તરો બન્યા. તો જમીન સ્તરો ઉપર જ્યારે ઊભો કાપ મૂકવામાં આવે, ઊભો કાપ એટલે મેં આ કૂવાની જે તમને વાત કરી એક પ્રકારનો કાપ જ કહેવાય, બરાબર. તો એ કાપ મૂકવામાં આવે તો આપણે સ્પષ્ટ રીતે ઉપરથી નીચે સુધી જમીનના જુદા જુદા સ્તરો જે છે એ આપણે જોઈ શકીએ. આ જે આપણને બધા સ્તરો જોવા મળે ને એને જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર કહેવાય. શું કહેવાય? જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જમીનનું જે પાર્શ્વચિત્ર હોય ને એમાં જુદા જુદા સ્તરોની અંદર જમીનની કણ રચના કેવા પ્રકારની છે, જમીનની અંદર કણોની ગોઠવણી કેવા પ્રકારની છે, એના જે રંગો છે ને એ રંગો, આ બધાની વિભિન્નતા આપણને દેખાય. એટલે આપણે જે આગળ 3 પ્રકારના જે લક્ષણો જોયા એ 3 પ્રકારના લક્ષણો આપણને આ સ્તર રચનાની અંદર તમે જઈને જુઓ તો તમને તાત્કાલિક જોવા મળે. આ આપણો એક પ્રેક્ટિકલ જેવી વાત છે. એટલે તમારે તમારા ગામની અંદર જઈ અને જે કૂવો હોય તો કૂવાનું નિરીક્ષણ ચોક્કસ કરવાનું. તમારા ખેતરની અંદર પણ કૂવો હોય તો એનું નિરીક્ષણ કરવાનું. તમને આ મુદ્દો જે છે ને પૂરેપૂરો તમને ક્લિયર સમજાઈ જશે. આ જે જમીનના સ્તરો હોય કે જે પાર્શ્વચિત્ર આપણે કીધું એ પાર્શ્વચિત્રમાં 4 સ્તર પાડવામાં આવેલ. એમાં A સ્તર, B સ્તર, C સ્તર અને D સ્તર. આવા 4 જે સ્તર છે એ સ્તર અલગ અલગ પાડવામાં આવેલા હોય છે. એ સ્તરની અંદર જે આપણે જૈવિક દ્રવ્યોનું બનેલું એકદમ ફળદ્રુપ જમીનનું પડ હોય. બીજું જે આવે એ રેતી અને માટીનું બનેલું B સ્તર કહેવાય. પછી એનાથી જે નાના નાના ખડકો, પછી કોકરા, એવા પ્રકારના જે કણો હોય એનું બનેલું C સ્તર હોય. અને સૌથી નીચે D સ્તર હોય ને એકદમ તળ ખડકોનું બનેલું હોય. તમને ખબર હશે કે આપણે કૂવો ખોદીએ ને ત્યારે જમીનમાં અંદર પછી એકદમ મોટા મોટા ખડકો આવે, એકદમ કઠણ જમીન આવે. આપણે ખબર છે, બરાબર. 20 ફૂટ, 25 ફૂટ કે 30 ફૂટ જઈએ એનાથી પછી અંદર કઠણ જમીન આવવાનું ચાલુ થઈ જાય, તીકમ પણ તૂટી જાય, એવા પ્રકારની મજબૂત જમીન આવતી હોય છે. કેટલાક વિસ્તારોની અંદર, અમારા સાબરકાંઠાની અંદર અથવા તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર અમુક જગ્યાએ એમાં ખોદકામ કરીએ તો ત્યાં અંદર શું નીકળે? પથ્થર નીકળે. તો એ તળ ખડકો આવી ગયા, પછી એનાથી અંદર માટી હોય નહીં. તો આવી રીતે એ D સ્તર ગણવામાં આવે છે.
હવે મિત્રો એનું જે પાર્શ્વચિત્ર છે એ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર જોઈશું, કારણ કે પાર્શ્વચિત્રવાળો મુદ્દો જે છે એ ઘણો લાંબો છે અને એનાથી આપણો આ વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ જશે. એટલે પાર્શ્વચિત્રની આકૃતિ અને એના જે ચારે સ્તરો છે એને આપણે આકૃતિ સાથે સમજીશું, પણ એ આવતા વિડીયોની અંદર. મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે આટલા સુધી. દોસ્તો, તમને મારો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો, લાઈક કરો વિડીયોને, આપણા કોમેન્ટ કરો. આવજો દોસ્તો.